आज मे 14 तारिख थिला वृष संक्रांति जो वसुंधरा ठिकी बसी थिला ताकू आज खोलिबार दिन सकाळु एमाने ठाकुर पूजा सारी चौरारे पणा पानी दे देथिले मु जाई वसुंधरा ठेकीटी प्रथम खोलीदेली तापरे सकाळर जळखिया खिया काम भी सारदेली कालीठु मु गोटे नवरंग आरंभ कर देछि सेई कथा तो कहिबे एबे आपण माननकु जळखिया खाई सेई कथा आरंभ करूछि काली संध्या धूप देला परे मु लुगा बदलई से कोणटी की सुंदर भाबरे ओलापड़ा करदेली ता कांथ फांथ भी झाड़ी देली आपण माने देखिथिबे कोठु जेमती अलिया अलधु न पड़िबो तापर गोटे पित्तल थाली आनिली आउ गोटे कलापाती भी आनिली ता सेठी देखंतु गोटे पेपर पारिदेली एई इटा तीनटी को मु सकाळ धोई धाई रखिथिली केही केही इटारे भी पेपर गुड़ाई दियंती किंतु मु गुड़ाईनी एथिबाई जे से पेपर रो कला झड़ी पड़े से इटा तीनटा को चुली परी सजाड़ी रखिली यांको हाथ आगरू किछि जड़ा तेल आ गोटे माटी दीप आनिथिली ए उपक्रम कोन पई एबे आपण टिके बुझी पारुथे बोली मु भाबुची हाथ तयारी कला पारिबा देखैबाकू केही जणे मते अनुरोध करथिले मु भी भाबिली सतरे मु तो बहु मानकू भी केबे देखैनी कला केमती परा हला बोली से माने तो बाजार कला नै आछथंती आ व्यवहार करछंती पिला माने भी स्कूल जिबा परे आ प्राय आखिरे कला लगु नाहंती मु गोटे छुआ बेलर फोटो देखिथिली आम घरे जोथरे आमे भाई भौणी समस्ते छिड़ा हैतिलु मो भाई मानकर बयस 10-11 वर्ष हो जाइतिला से माने पुओ पिला तथापि से माने आखिरे कजल लगौथिले मु से फोटो रे देखिथिली बहुत सबुदिन आमको कला लगै दिए आपण माने किए जेजमा हातरू आई हातरू कि निज मा हातरू कु 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 कजल मो धन आखि उज्जवल शुणी कला लगैछंती कि जदि लगैछंती ताहले मते मतामत जणांतु देखंतु दीपटी की सजाड़ी देली से जो थाली रे मुठाटी चाउल भी आसुथिला आमर गोटे प्रबाद अछि जे खाली पानी फुटे नहीं भात पानी बसैथिले भी जदि बेଳରେ चाउल न पकई डेरी हो जाए ताहले बोहू हंतु सासु हंतु पार्टी करती कहती अरे भात पानी कौन फुटे चाउलटा टिके शीघ्र पकई दौन तेणु कला बसैले भी से पानी देहरे टिके चाउल पड़े खाली थाली बसैले ताती फाटी जीवनी से थाली रे किछि पानी देली आ टिके अरुआ चाउल पकई देली तापर देखंतु दीप टिके लगई थोई देउची मु तो कहिथिली ए काम मु संध्या परे करूथिली तेणु अंधार हो जाइथिला हेले आलुओ न लिभैले दीपर स्थिति ठीक भाबरे जणा पड़िबनी ठीक थालीर मझिरे जेमती शिखाटी रहिबो सेही परि भाबरे मु दीप टिके बसै देली तापरे पुणी आडे पळे आसली घंटाए 2 घंटा परे खाइबा समय पूर्वरु पुणी जाई देखली प्रकृत रे कला पड़ुची कि नाही दीपर स्थिति कोन अछि देखंतु बेस बड्ड कलाटिए पड़ीगलानी देखुनांती थाली तळे गोटे आबु परि बाहरिनी सेटा ही तो कला आ पूर्वरु से जो कलापातीटा भल भाबरे धोई देइथिली ताकू गोटे पानी रे बेलारे पकई रखिथिली बो कहे जदि भी से पाती रे किछि कला धूली मैला लागिथिबो एमती पकई रखिले सेटा चाली जाए आ लुहा कलापाती को मझिरे मझिरे एमती पानी रे पकई देले सेटा कोन शीतल हो जाए बोली से कहे मु तो प्राय सब काम मो बोठू शिखिथिली जहा ताठू सुनिची आ शिखिची सेई कथा ही तो मु आपण मानकू कहूची तेणु शेष थर दीप आसी देखला बेलकू मु आउ टिके बहुत किना पानी दे दिली रातिरे तो आ आसीबिनी काले से पानी जदि सुखी जीवो थालीटी नष्ट हो जीवो आ दीपर शिखाटी को टिके पाखै देली देखंतु परिष्कार भी देखा जाउची काहे की कहिले से जो कलाटी सेथे पड़ीची बा एई दीप शिखार जो कलाटा जदि मु गोटे जगह रे शिखाटी के रखिबी बेले बेले सेटा बहुत बड़ होई छिंडी पड़े आ दीपर गर्भरे पड़ी जाए से तो तेल थाए ता देहरे सेटा पड़ी गले आ किछि काम को हुए नाही नाई भी तले जदि पड़ी की धूली फुली लागि जाए सेटा आ आखिरे लगेबाकू योग्य होई रहे नाही परदिन सकाळ मु उठिली से लुगा टिके तो खाली घंटा टिए पिंधि थोई देइतिली गाधई पाधई से लुगा पिंधि चौरा काम सार देली आसिकी ए कलारे पुणी लागिली कला पूरा शीतल हो जाइतिला सेथिरे जो चाउल थिला ताकू गोटे जागा को काढी देली बो कहे ए भात को काउ को दे दिया जाए काउ खाइले कला आहुरी गाढ़ हुए बेले बेले टिके फकालिया हो जाएनी कि घासटा सेइथिबाई बोधे एमती कुहा जाए बात्या परठु तो एठी काई आउ बेसी काउ मु देखुनी से जा हो चाउल को से भात को गोटे गिना को काढी देली देखंतु सलिताटी सरी जाइची तेल भी संपूर्ण सरी जाइची तापरे वर्तमान रहिला कला केमती गोळा गोळी हबो ए सबु कला को भेड़ी की
ଗୋଟିଏ ଜାଗା କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ତାଳପତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, ଆଜିକାଲି କେତେକ ଜାଗାରେ ତାଳପତ୍ରକୁ ଚାମଚ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବୁଟ ସିଝା ଫିଜା ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବୋଉ କଣ କରେ, ସବୁ କଳାକୁ ଏକାଠି କରେ। ମୁଁ ଏଇନା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଜିବି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ତାଳପତ୍ରରେ କରୁନି। ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ ନେଇ ଆସେ, ଆମେ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା ନା, ଯେତେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେତେ ଭଲ। ଆଖି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କଳା ଲଗଉ ଲଗଉ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ, କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେ କଳାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରୁଛି। ଏଗୁଡାକ ଭାରି ସ୍ଥିର କାମ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବା ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ସେ କଳା ବି କୁଆଡେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ସେ ନୂଆ ବ୍ଲେଡରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବି କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାପାତିଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଥଳିରେ ଗୋଟିଏ କଳାପାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଥାଏ? କହିଦେଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଧବା ସେମାନେ କଳା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଯୋଉମାନେ ବିଧବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତିଳକ ଆଉ କଳାପାତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଳାପାତିଟା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଢ ରଙ୍ଗର କପଡାରେ ସେ କଳାପାତିଟା ଗୁଡା ଯାଇଥାଏ, କାଳେ ସେଥିରେ କଣ ଧୂଳି ମଇଳା ପଡିଯିବ ବୋଲି। ହଁ, କଳା ଯାକ ସବୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି, ତା ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି, ତାପରେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି। ସେଇ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କଳା ଲଗାଏ, ଗୋଳାଏ। କହେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କୌଣସି କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଗୋଳାଏ। ବହୁତ ତେଲ ଏକାବେଳେ ଢାଳି ଦେବେନି, ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ପଡିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଗୋଳେଇବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଳଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଳେଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କଳା ଦେଖିଥିଲି, କିଣା କଳା, ଭୀମସେନୀ କାଜଲ। ସେଇଟା ବୋଉ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି, ଦେଖି ଆସିଲା। ଭୀମସେନୀ କାଜଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସରୁ କାଚର କାଠି ପରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ ଲାଞ୍ଜି ଟାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହୁଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋର ବି ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟେ ଭୀମସେନୀ କାଜଲ କିଣି ଆଣନ୍ତନି? ବାପା କହିଲେ, କାଜଲ କାହିଁକି କିଣା ହବ, ତମେ ପରା ଘରେ କଳା ପକାଅ। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ଯେ ସେ କଳାରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମ, ସେ କାଠିଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ଛୁଆଙ୍କର ଲାଞ୍ଜି କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟୀକା କରିଦେବା ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଭୀମସେନୀ କାଜଲଟିଏ କିଣି ଆଣ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଣା କଳା ବ୍ୟବହାର କରିବିନି ମ। ସତକୁ ସତ ବାପା ଗୋଟିଏ ଭୀମସେନୀ କାଜଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଡବାଟିଏ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସତକୁ ସତ ବୋଉ ତା ସେ କଳାଟିକି କେବଳ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲା। ତା ହାତ ତିଆରି କଳା ଆଖିରେ ଲଗେଇ ସେ କାଚ କାଠିଟିରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଲାଞ୍ଜି କରିଦଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଧନରେ କଳା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କଳା ବିନା ସାଜସଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କିଣା କଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଡା ତେଲରେ କଳା ପାରିଲି, ଆଉ ଜଡା ତେଲରେ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ବ୍ଲେଡ ଦ୍ଵାରା କଲି, ଗୋଳେଇଲା ପରେ ସେଟା ବହୁତ ଦାଢ ହେଇକି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ବସିଯାଏ ଥାଳି ଦେହରେ। ଆପଣ ସାବଧାନର ସହିତ ସେ ଯୋଉ କଳାକୁ ଉଠେଇବେ, ହାତ କଟିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଯୋଉ ଛୋଟ ଡବାରେ ଆପଣ କଳା ରଖିବେ, ସେଇଟା କେବେ ବି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ବା କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଡବା ଯେମିତି ନ ହେଇଥିବ। କେବଳ ଭେସଲିନ୍, ବରୋଲିନ୍ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଡବାରେ ହିଁ ଲଗେଇବେ। ବୋଉ ସବୁବେଳେ କଳା ଲଗେଇ ସାରି ସେ ଦୀପ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ମାରିଦିଏ, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଆଗ ଲଗାଏ। କହେ କାଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେୟା କଲି। ପାତିଏ କଳା ପୁରେଇ ଦେଲି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଗୁଡାଏ କଳା ପଡିଥିଲା, ନିଜେ ଟିକେ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆସ କଳା ଲଗାଅ। ସମସ୍ତେ କଳା ଲଗେଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ ସତରେ କଳାଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଟିକେ ବି ପଡୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କନାରେ ସେ କଳା ପାତିକି ଗୁଡେଇକି ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଳା ଲଗାଏ। ଆଗରୁ ମୋ ପାଖେ ଡବାଏ କଳା ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟାଏ କଳା ପାରିକି ଦେଖେଇବି। କଳାଟା ସବୁବେଳେ ସୋମବାର, ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର ହିଁ ପରାଯାଏ। ଏ ନାତି ଟୋକାଟାକୁ ଡାକିଲି ଯେ ସେ ଖାଲି ଛଇ ଦେଖେଇଲା ପରା। ମୋ ହାତଟାରେ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା ତ, ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଖାଲି ହସିଲା। କହିଲା, ତୋ ହାତ ଏମିତି ହେଇଛି, ତୁ ମତେ ବିଲିବିଲା କରିଦବୁ। ସେ ଟିକେ ମହା ସୌକିଆ। ସେଥିରୁ ତା ଆଖିରେ ନ ଲଗେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏ କାମଟି ଠାକୁର ଘରେ କଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ଘରେ କରିଲେ ନିରୋଳା ହବ, ଫ୍ୟାନ ପବନ ବାଜିବନି। କଳାଟାକୁ ବହୁତ ନିରୋଳାରେ ପରାଯାଏ।
ନହେଲେ ଦୀପ ଶିଖା ଯଦି ହଲିବ ତାହେଲେ ତ ସେ କଳା ବି ହଲିଯିବ ନା। ତେଣୁ ଏକଦମ ନିରୋଳାରେ ମୁଁ ଏ କାମଟି କରିଥିଲି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଡାକିକି କଳା ଲଗେଇଦେଲି। ସେ ଥାଳିରେ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ପରେ ବି ଯେତିକି କଳା ଅଛି ଆମେ ବଂଶ ଯାକ 6 ମାସ ଲଗେଇଲେ ବି ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ତ ମୁଁ ଆଉ ଥାଳିଟାକୁ କଳା କରି ରଖିବିନି, ତାକୁ ସଫା କରିଦେବି। 4-6 ଦିନ ଯେଦିନ ଯାଏ ସଫା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ଆଖି ପଡୁନି। ଆଉ ତାପରେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି, ସେମାନେ ବି ଲଗେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ ସତରେ ବୋଉ ଏ କଳାଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଣିକି ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇବୁ। ସେ କଳାକୁ ମୋ ବୋହୂମାନେ ବି ଲଗେଇ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ତମ ପାଇଁ କଳା ପାରିଦେବି, ନହେଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳାଟା ଆଖି ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି କଳା ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ଏ କୁନି ଝିଅଟାକୁ ବି ଲଗେଇଦେଲି ମୁଁ, ସିଏ ବି ଲଗେଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା ସିଏ କଣ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବିଲା କରିଦେଲି। ହେଲେ ତା ବୋଉ ନେଇକି ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କଳା ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଆଖିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ବି କହୁଛି, କଳା ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଆଖି, କଳା ଲଗେଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଆଖି ପାଇଁ ବି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କଳା ବିନା ତ ପ୍ରସାଧନ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଘରେ କଳା ପାରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ହଁ, କଳା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମେଞ୍ଚେ ବଉଳ ଫୁଲ ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଠୁ କଣ କରିବି, ଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସି ବଉଳ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ବିଲିବିଲା କରିଦେଇଥିଲି ନାତୁଣୀକି, ମା ମନ କଳା ସମ୍ଭାଳିବ, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନରେ କଳା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସଫା କରି